السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دراصل میں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں، میں اپنا تعارف آپ لوگوں سے کروا دوں، انٹروڈکشن کروا دوں کہ میں ضلع مظفر پور کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محمد طارق اطہر ہے۔ دراصل کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے، بول رہے تھے کہ یوٹیوب پر آن لائن کلاس کم سے کم نورانی قاعدہ درست ہو جانے کے لیے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ تو میں سوچا کہ نورانی قاعدہ کی کلاس بہت بہتر ہے، کیونکہ نورانی قاعدہ اگر ہمارا درست ہو جائے گا تو قرآن پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ بہت لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن نورانی قاعدہ صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کے مخرج صحیح نہیں نکل پاتے ہیں اور قرآن کا جو حق ہے اس حق سے نہیں پڑھ پاتے ہیں لوگ۔ تو قرآن نورانی قاعدہ کے اندر بہت سی چیزوں کی مشق کرائی جاتی ہے، تب جا کر کے قرآن صحیح ہو پاتا ہے، اور قرآن کو کس انداز میں پڑھنی چاہیے یہ ہمیں نورانی قاعدہ سے پتہ چلتا ہے۔ موٹا موٹی ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے، نورانی قاعدہ جو ہے، یہ قرآن کا ایک گرامر ہے، ایک قواعد ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چلیے، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے میں آپ کو نورانی قاعدہ کی مشق کراتا ہوں، نورانی قاعدہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نورانی قاعدہ کے اندر کن کن مخرج کا اور کن کن قاعدہ کا انتخاب کیا گیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے کلاس ہم لوگ آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلاس یہ تختی نمبر 1، ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ، سب سے پہلے تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 میں کون سا سبق ہے؟ یہ مفردات کا سبق ہے۔ تختی نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مفردات۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تختی نمبر 1 مفردات۔ ٹھیک ہے؟ مفردات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہا جاتا ہے۔ مفردات کسے کہا جاتا ہے؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہا جاتا ہے۔ تختی نمبر 1 میں کون سا سبق ہے؟ مفردات۔ مفردات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے الگ الگ حرفوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفردات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الف، با، تا، سا، یہ سارے کے سارے حروف کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، اس وجہ سے اس کو مفردات کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ سارے کے سارے حروف کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ الف، با، تا، سا،
जीम, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, जीम हा खा, जीम को ज्यादा खींचेंगे और हा को कम खींचेंगे। जीम चूंकि इसके अंदर मद का इंतखाब किया गया है, जीम या जेर जी, मीम मा को जीम, है ना। और ऐसे उर्दू में ये हिज्जे होगा, और अरबी के अंदर तीनों हरफ को साथ में मिला करके हिज्जे करेंगे, क्योंकि या के ऊपर भी जज्म आता है और मीम के ऊपर भी जज्म आता है। जीम के बाद या के ऊपर भी जज्म आता है और मीम के ऊपर भी जज्म आता है, और उसके ऊपर एक छोटा सा मद होता है। इस वजह से इसको थोड़ा ज्यादा खींचेंगे। एक अलिफ से जायद खींचना मद कहलाता है, और एक अलिफ खींचना ये मद्दा कहलाता है। क्या कहलाता है, मद्दा। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा आगे तख्ती नंबर 3-4 के अंदर, 4 के अंदर मैं बताऊंगा आपको मद्दा का कायदा है। चलिए तो इसको फिलहाल पढ़ते हैं। क्या है, जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद ज़ाद क़ा ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ। इसको बोलेंगे हर्फ से बोलेंगे, क़ाफ हलक से, यहाँ से क़ाफ काफ, इसको थोड़ा सा पतला करके बोलेंगे। इसको, इस काफ को मोटा करके बोलेंगे, इस काफ को, ये वाले काफ को मोटा करके बोलेंगे, और ये वाले काफ को थोड़ा पतला करेंगे। ठीक है, क़ाफ क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या समझ में आ रही बात। चलिए, ये आपका अलिफ से लेकर के या तक सारे हुरूफ की मश्क हो गए। इसको आप जब तक खुद से मश्क नहीं करेंगे तब तक ये मश्क कामयाब नहीं होगा। हम तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन आप अपने बच्चों को, या आप लोग जो लोग पढ़ना चाहें, लड़का हो या लड़की हो, जो लोग भी पढ़ना चाहें, उनके लिए ये बहुत मुफीद है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो खुद से मश्क करेंगे। इसके साथ साथ वो खुद भी मश्क करेंगे। जैसे जब मैं पढ़ता हूँ तो आप लोग भी इसको पढ़ करके मश्क करें और सारे हुरूफ को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो 29 हुरूफ हैं, ये अलिफ से लेकर के या तक, ये जब तक के सही तौर पे हमसे अदा नहीं होगा तब तक हमारा कुरान दुरुस्त होना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आ रही है। तो जब तक हम ये सारे हुरूफ को अच्छी तरह से मश्क नहीं कर लेंगे तो हमें कुरान पढ़ने में आसानी नहीं होगी। जब खूब अच्छी तरह से मश्क कर लेंगे तो कुरान पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इम्तिहान। आगे क्या है, इम्तिहान है। इसमें बच्चों से इम्तिहान लिया जाता है कि हमने अभी अलिफ से लेकर के या तक की इस हुरूफ को मैंने मश्क कराई है ना। तो मश्क कराने में हमें बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद करवा देना है कि अलिफ से लेकर के या तक, यहाँ तक के इतना ज्यादा उसकी मश्क कराना है, इतना ज्यादा मश्क करवानी है उससे कि उसको जबानी याद हो जाए, है ना। जिस तरह से हम लोग स्कूल वगैरह में ए से लेकर ए टू जेड तक मश्क कराते हैं कि याद हो जाए जबानी, तो बच्चे को आमतौर पे जबान पे ही याद हो जाता है, ए बी सी डी ए एफ जी एच। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको इतना ज्यादा मश्क करवाएंगे बच्चों से कि इंशाल्लाह वो बच्चे को जबानी याद हो जाएगा। तो जब हमें अलिफ से लेकर के या तक जबानी याद हो जाएगा और हर्फ की पहचान भी करवानी है, हर्फ की पहचान जब तक नहीं होगी ये इम्तिहान में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हर्फ की पहचान वहां हो जाएगी अलिफ से लेके या तक में सारे को हुरूफ। और एक चीज और छोटा सा ख्याल रखें बात का, कि जब बच्चे छोटे हो तो उसको क्या करना है, उसकी अंगुली को, यानी आप भी अपने अंगुली को उस पर रखेंगे हर्फ के ऊपर, और बच्चों की भी अंगुलियों को अपने हर वहां पे रखवाएंगे, और तब जाकर के उसको
पढ़ाना शुरू करेंगे अलिफ बा ता सा, तब जाकर के बच्चे भी पहचानने लगेंगे कि हाँ अलिफ बा ता सा, तब जाकर के बच्चे को याद हो जाएगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर वो यहाँ आगे बढ़ेंगे और इस इम्तिहान में कामयाब हो पाएंगे। चलिए इस इम्तिहान में मश्क किया जाए। तो ये क्या है? ता, और ये क्या है? क़। क्या है? क़। ये ता, सीन, शीन, साद, ज़ाद, हा, सॉरी ये साद है और ये हा है, हा हलक से निकलते हैं, हा, हमजा हा, आइन हा, हा, और ये हा, दोनों हा में क्या फर्क है? इस हलक से, हलक के 3 हिस्से करेंगे। हलक के कितने हिस्से करेंगे? 3 हिस्से करेंगे, और 3 हिस्सों में शुरू का जो हलक है, शुरू ऊपर से नहीं नीचे से शुरू होता है। नीचे से शुरू हलक से हमजा और हा, हमजा और हा, ये वाली हा, ये वाली हा, ये वाली हा, हमजा और हा, और बीच हलक से जहां पे हड्डी होता है, यहाँ पे हड्डी, इस हड्डी के पास के हलक से आइन और हा, ये वाली हा, ये वाली हा, आइन और हा, और आखिर के हलक से, सबसे ऊपर वाले हिस्से के हलक से गैन और खा, ये वाली खा, ये तीनों अदा होते हैं। समझ में आ गई? तो हलक से कितने हुरूफ हैं? टोटल 6 हुरूफ है। हलक से कितने हुरूफ हैं? 6 हुरूफ है। हमजा हा, आइन हा और गैन खा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क़ाफ, दाल, जा, वाद, वा, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। समझ में आ गया? तो चलिए ये आपका इम्तिहान भी मश्क हो गया। इसके बाद वाला जो है, इसके बाद देखिए यहाँ मुरक्कबात में मिले हुए हरूफों की शक्ल। मुरक्कबात, अब आप कहिएगा कि मुरक्कबात किसे कहते हैं? तो मुरक्कबात का बज़ाब्ते तौर पे तख्ती है, जो तख्ती नंबर 2 में है, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मुरक्कबात कहते हैं मिले जुले हरफ। समझ में आ रही बात? यानी एक हरफ दूसरे हरफ से मिला हुआ है। तो मिला हुआ जब होता है तो उसके लिखने का भी तरीका बदल जाता है। समझ में आ रही है? हर्फ वही होता है लेकिन लिखने का उसका जो तरीका होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलिफ, ये है, ये क्या है? अलिफ है ना? अलिफ ऊपर में है और नीचे का हर्फ देखिए ये वाला, ये वाला देखिए, ये अलिफ की 2 शक्लें हैं। तो मिले हुए हरफ में ये अलिफ क्या होता है? बदल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमको लाम और अलिफ को मिलाना है, एक साथ लिखना है, ला, क्या लिखना है? ला। तो हम ऐसे लाम लिखेंगे और ये वाले अलिफ को लिखेंगे, ये वाला अलिफ को, है ना? लाम अलिफ जबर ला। ठीक है, तो ये हो गया ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो हम कहेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम सारे के सारे हुरूफ को मिला करके लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। वअलक़ैतु अलैका, है ना? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? मिला मिला करके लिखेंगे, या मिला मिला करके लिखा हुआ होता है तो उसे हमें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि हमने पढ़ा ये वाली अलिफ बा ता सा, ये ऊपर वाले लाइन को। तो जब हम यहाँ पे सीख लेंगे नीचे में जब हम सीख लेंगे इसको पढ़ना, तब जाके हमारे लिए क्या होगा? आसानी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले इसको मश्क करेंगे कि किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलिफ देखिए, अलिफ किस तरह से है, अलिफ किस तरह से, और नीचे की अलिफ 2 शक्लें।
अलिफ की कितनी शक्ल है? 2 शक्ल है। नीचे में कितनी शक्ल है? 2, 1 और ये 2। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बा देखिए, बा, ये बा है और नीचे में इसी बा की 2 और शक्ल है, 2 और शक्ल है। कितने शक्ल है? तो टोटल कुल मिलाकर के कितने हो गए? 3। यहाँ पे कैसे बोलना है? बाकी 2 शक्लें, ताकि 3 शक्लें, जीम की 1 शक्ल, दाल की 1 शक्ल, आइन की 2 शक्लें, फा की 2 शक्लें। इस तरह से हमें बोलना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए नीचे में, देखिए इसको मिटा दूं ताकि आगे गंदा ना हो। चलिए आगे में देखिए, काफ, आगे में क्या लिखा हुआ है? काफ। अब देखिए काफ, ये जो है ये काफ है, ये क्या है? काफ है। अब काफ के नीचे देखिए 2 शक्ल हैं। काफ के नीचे दिख रहा है 2 तरह के काफ। तो ये काफ कब इस्तेमाल होगा? जब हरूफ एक दूसरे में मिले होंगे, जिस तरह से हमारा कुरान लिखा हुआ रहता है, उस तरह से लिखे हुए रहते हैं, तो वहां पे काफ की शक्लें क्या होती हैं? बदल जाती हैं। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे ये काफ लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो काफ की टोटल कितनी किस्में हैं, कितनी शक्लें हैं? एक ये हो गया 1, और ये 2 और ये 3। तो टोटल कितने हो गए? 3। इसी तरह से फिर लाम के अभी देख लीजिए, लाम की 2 शक्लें, मीम की 2 शक्लें। ये तो मीम हम पहचान ही रहे हैं, मीम तो हम जान ही रहे हैं। और इस मीम की और कितनी शक्ल है? तो 2 शक्ल हैं। ये कितने? 1 और ये 2। ये नून, इसकी भी कितनी शक्लें हैं? 2 शक्लें हैं। हा, हा की कितनी शक्लें हैं? 3 शक्लें हैं। एक इस तरह का हा होगा, एक इस तरह का हा होगा, और एक ये ऐसा होगा। ये शक्ल को एकदम जबानी याद करना है, और एकदम बच्चों से क्या करना है कि इसको मश्क कराना है, इसको लिखने का भी प्रैक्टिस कराना, ताकि जहन महफूज हो जाए। जहन में क्या हो जाए? एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से महफूज हो जाए कि हा की इतनी शक्लें हैं, हमजा की कितनी शक्ल है? 2 शक्ल है, एक ये एक ये। हर्फ के ऊपर में जो हमजा आता है, किसी भी हर्फ के ऊपर में जो हमजा रहता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब या की देखिए, या की कितनी शक्लें हैं? या की कितनी शक्लें हैं? या की भी 2 शक्लें हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये ऊपर वाला जो या है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये या है। नीचे में देखिए कितनी शक्लें हैं? तो 2 शक्लें हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग समझ रहे होंगे। बिल्कुल आसान क्लास है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 2, मैंने बताया था ना मुरक्कबात। तो देखिए तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, इसको अच्छे से मश्क कराएंगे। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। इस मुरक्कबात में जब जब पढ़ाता हूं तो मुझे एक बात याद आती है कि हम लोग जो पढ़ाई के जमाने में एक साथी था हमारा, तो तख्ती नंबर 2 में वो हमेशा पढ़ता था तख्ती नंबर 2 मुर्गा भात। तो आप लोग मुर्गा भात मत बोल दीजिएगा। तख्ती नंबर 2 क्या है? मुरक्कबात। क्या है? मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। अब मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले जुले हरफों को, मिले जुले हरफों को। एक हरफ दूसरे हरफ में जो मिला हुआ होता है, वो मिले जुले हरफों को क्या कहा जाता है? तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। यानी मुरक्कबात इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिला हुआ हर्फ, एक दूसरे हरफ में मिला हुआ जो रहता है, उसको क्या कहते हैं? मिले जुले हरफ। ठीक है, उसी को मुरक्कबात कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये है अलिफ। क्या है? अलिफ। ये लाम। क्या है? लाम। अब देखिए आगे चलिए। मैंने बताया था ना मुरक्कबात यानी एक हरफ दूसरे हरफ में जब मिला हुआ होता है तो किस तरह से लिखा रहता है।
तो देखिए यहाँ पे लाम अलिफ, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, यानी दो दो हर्फ एक साथ, दो हरफ एक साथ मिला हुआ है, दो हर्फ मिल करके एक हर्फ बना। यहाँ पर अभी दो हरफ मिल करके एक हरफ बना, तो क्या बना? बा। लेकिन इसमें बा नहीं बोलेंगे, अभी सारे हरूफ को अलग अलग बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? तो लाम, यहाँ पे दो हरफ है तो दोनों हरफ का नाम लेंगे। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। समझ गया? क्लास समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल आसान क्लास है, कुछ फास्ट तो नहीं बोल रहा, थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, है ना? तो आप इसको बार बार सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मुफीद हो। चलिए, काफ, ये क्या है? काफ, 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 तीनों काफ है। ये तीनों जो है, ये और ये क्या है? तीनों काफ है, एक ही हर्फ है, काफ है, और शक्ल सबकी अलग अलग लिखी हुई है। तो यहां से भी शक्ल समझनी है कि काफ कितने हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है? काफ बा, दो हरफ एक साथ है, काफ है और बा है, काफ है और ये बा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, काफ का, दो हरफ, काफ है, इसको लाम मत समझ लीजिएगा, काफ है इस वजह से काफ ऊपर में देख रहे हैं, काफ दिया हुआ है। काफ का, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा, काफ का, तीन हरफ है, बा है, ये बा हो गया, ये काफ हो गया और ये ता हो गया। बा, काफ, ता, समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। ता काफ सा, ता काफ सा, ता काफ सा, तीन हरफ है। ठीक है, चलिए, और ये देखिए बा, बा, ता, सा, नून, या। ठीक है, बा, ता, सा, नून, या। अब इससे जुड़ा हुआ देख लीजिए, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, ता जीम, ता हा। ठीक है, नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, ता मीम, बा या, नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम। नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। ये सारे के सारे रूप लिखे हुए हैं, बस इसको समझना है। ठीक है, नून बा नून, बा नून नून,
تا یا نون، یا تا نون، سا سا نون، نون یا نون. یہ اس طرح سے پورے حروف یہاں تک لکھے ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا، سمجھ کر کے. اور جہاں پہ دقت ہو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ کہاں پر دقت آ رہی ہے. آپ حرف کا نام بھی لیں گے نا تو انشاءاللہ مجھے سمجھ میں آ جائے گی. تو آپ حرف کے نام کے ساتھ کامنٹ کر کے بتائیں گے، ٹھیک ہے. اب جو میں نے جو تختی پڑھا، یہ دوسرا نمبر کا تختی نمبر 2 مرکبات الگ الگ سارے حروف، اس کا بھی تو امتحان ہونا چاہیے نا. ٹیسٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہے. انسان دنیا میں آیا ہی ہے امتحان دینے کے لیے، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہمیں امتحان دینی ہے. اور اللہ نے سوال، اور دیکھیے یہ کتنا بہترین ایسا امتحان دیکھیں، اللہ نے سوال بھی دنیا میں دے کر کے بھیجا اور جواب بھی یاد کروا دیا، ہے نا. 3 امتحان ہے، تین سوال پوچھے جائیں گے. ایک ایسی امتحان ہے جس میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، جس کا سوال بھی اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا اور جواب بھی اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا. بس تیاری اپنے اعمال سے کرنی ہے کہ نہیں. تو میں نے پڑھایا تو اس کا بھی تو ٹیسٹ ہونی چاہیے، اس کا بھی امتحان ہونی چاہیے. تو دیکھیے ابھی جو تختی نمبر 1 پڑھایا تھا تو وہاں پہ اس کا امتحان ہو گیا، اور تختی نمبر 2 بتایا میں نے تو اس کا امتحان دیکھیے. تو اس کا امتحان اب بچوں کو کیا کرانا ہے، یہاں پہ بیٹھا کر کے بچوں کو اس کو سامنے رکھ کے اس میں بولنا ہے پڑھنے کے لیے. کیا کرنا ہے؟ پڑھنے کے لیے بولنا ہے. اب بچے پڑھیں گے. چلو بابو پڑھو. کیا کرنا ہے؟ اب اس میں پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کو الگ الگ بولنا ہے، ٹھیک ہے. چلیے، الف، یا الف، کاف، نون سین، نون سین تا عین یا نون، ایک ساتھ بولنا ہے. اب اس کی مشق اتنا زیادہ کروانا ہے کہ یہ بالکل ایک دم ایک سانس میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ پورا ایک سانس میں پڑھ لے بچے، تب جا کر کے آسانی ہوگا، ہے نا. تب جا کر کے آپ کو الفاظ، حروف سب بالکل اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے. جب جا کر کے مشق کریں گے کسی بھی چیز کو، اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اس کے لیے مشق کرنا پڑے گا. مشق بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ ہم مشق نہیں کریں گے، یہ ویڈیو دیکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ ہم خود بیٹھ کر کے مشق نہیں کریں گے تو تب جا کر کے تب تک مطلب اس وقت تک ہمیں قرآن پڑھنا یا نورانی قاعدہ کو پڑھنا سمجھ میں نہیں آئے گا اور اچھی الفاظ میں نہیں ہوگی. جب تک کہ ہم مشق کریں گے، بار بار میں اسی الفاظ کو بول رہا ہوں کہ مشق سب سے زیادہ ضروری ہے. محنت کرنی پڑے گی، خود سے بھی محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں تو میں آپ کو ساری دقتیں، آپ کی ساری مشکلیں حل کروں گا. آپ بتاتے رہیں گے کس طرح کی مطلب میں ویڈیو بناؤں تو میں بناتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ بھی ہمارا سپورٹ کریں گے تب جا کر کے یہ چینل ہمارا انشاءاللہ آگے چلے گا، ہے نا. تو سپورٹ بھی آپ ہمیں ہی کریں گے، ہے نا. ایک دکاندار جو ہوتا ہے، دکاندار وہ اپنی سمجھ سے، اپنے حساب سے وہ سامان اپنی دکان میں رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ 1-2 سال اس کو لگ جاتا ہے دکان بھرتے بھرتے، ہے نا. اور اس کے سامان، اس کا میل پورا نہیں ہو پاتا دکان میں، ہے نا. کیونکہ کسٹمر کب کس سامان کے آ جائیں گے اور اس کے پاس نہیں ہوتا. ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے دکان کھولا کاسمیٹک کا. اس نے 2 سال کے بعد مجھے یہی بتایا کہ طارق بھائی آج تک مطلب میرا میل ہی نہیں ملا. میل پورا مطلب میرے دکان میں پورا میل نہیں رکھا پایا اب تک. تو میں سوچا کہ مطلب اتنا سال ہو گیا، اتنا سارا دکان بھرا ہوا پھر بھی اس کا میل کا نہیں. تو لیکن اتنا سارا دکان ہے، کسٹمر ایسی چیز کے آتے ہیں جو مجھے لانا پڑتا ہے، پھر سے لانا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے تو میں نے تو اپنے حساب سے بنا رہا ہوں ویڈیو، میں اپنے حساب سے بناؤں گا. لیکن آپ کا بھی ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ طارق سر آپ اس طرح سے ویڈیو بنائیں، ایسے بنائیں، یہ بنائیں. تب جا کر کے مجھے اور بھی آسانی ہوگی، میں آپ کی سوچ کو سمجھ پاؤں گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں.
کیونکہ ہر انسان کی ایک سوچ نہیں ہوتی ہے, 5 انگلی ایک برابر نہیں ہے, تو آپ اپنے حساب سے بتائیں گے تو میں بھی انشاءاللہ اس میں مدد کروں گا اور کوشش کروں گا. تو یہ کیا کرنا ہے ہمیں, یہ جو الف سے لے کر کے یا تک, یہ الف سے لے کر کے یا تک وہ, اور یہ تختی نمبر 2 یعنی تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2, ان دونوں کا سمجھیے کہ یہاں پہ امتحان ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہم اس کو الگ الگ حرف سے بولیں گے, الف یا, الف کاف نون سین تا عین یا نون. تو یہ جو ہے الف یا الف کاف یہ جو ہم بول رہے ہیں, یہ اس چیز کا الف سے لے کے یا تک کا امتحان ہو گیا, اور ہم حرف کو پہچان کر کے کون کون سا حرف ہے یہ کنڈیشن دوسرا ہے, کیونکہ نون نون کی طرح نہیں لکھا ہوا ہے, سین سین کی طرح نہیں لکھا ہوا ہے نا, تا جو ہے یہ تا تا کی طرح نہیں ہے, عین عین کی طرح نہیں ہے, اور تختی نمبر 1 میں تو سب الگ ہے, پورا پورا حرف لکھا ہوا ہے, تا اس طرح سے لکھا ہوا ہے, نون ایسے لکھا رہتا ہے, یہاں پہ تو اس طرح سے نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا, یہ سارے کے سارے حروف الگ ہیں. تو ہم یہ تختی نمبر 2 جب مرکبات جب ہم نے پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اس طرح سے حرف بھی ہوتے ہیں, تو یہ اسی کا امتحان ہے. تو چلیے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں. الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف, اس طرح سے. ابھی میں نے کھینچ کے پڑھا تو اتنا زیادہ ہو گیا تھوڑا, اور اس کو اسپیڈ میں مشق کریں گے. الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا. خوب مشق کریں گے اس کا, تب جا کر کے سارے حروف ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, تو ہمیں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور قرآن میں بھی سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. جب تک کہ ہم مشق نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, چلیے آگے پڑھتے ہیں. فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ کاف واو لام. اب دیکھیں میم الف ہے, الف کے اوپر کیا ہے, حمزہ ہے نا, تو اس کو دونوں بولیں گے, میم الف بھی بول سکتے ہیں اور میم الف حمزہ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کاف واو لام, لام تا نون با حمزہ نون. ٹھیک ہے, تو یہ رہا ہمارا تختی نمبر 1 بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ, اور تختی نمبر 2 بھی ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے ویڈیو بنانی ہے, پھر انشاءاللہ میں آپ کو اسی حساب سے بناتا رہوں گا. یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے نا, تختی نمبر 1 سے اور تختی نمبر 2 سے میں نے پڑھائی ہے. انشاءاللہ پھر کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تختی نمبر 3 کیسے پڑھی جائے گی اور تختی نمبر 4 کیسی پڑھی جائے گی. اسی حساب سے بناؤں گا ویڈیو, کتنے دیر کی ہوگی, ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.